புது மாப்பிள்ளைக்கு நல்ல யோகமடா, அந்த மண்ண மகள் தான் அந்த நேரமடா. புது மாப்பிள்ளைக்கு நல்ல யோகமடா, அந்த மண்ண மகள் தான் அந்த நேரமடா. பொண்ணு ஓவியம் போல் இருப்பா இருப்பா, குளிரோடையை போல் நடப்பா நடப்பா, தரகணப்பா அவ சிரிப்பா தரவடிப்பா. புது மாப்பிள்ளைக்கு நல்ல யோகமடா, அந்த மணமகள்டா அந்த நேரமடா. மாப்பிள்ளை டோய் மாப்பிள்ளை டோய், மணியான மதராசு மாப்பிள்ளை டோய். மைலேடி டோய் மைலேடி டோய், மனம் போலே வந்து வாச்ச பெண் ஜோடி டோய். காப்பியில பல் தேக்கிற மாப்பிள்ளை டோய், கொப்பையில தேனி திங்கிற மாப்பிள்ளை டோய். காப்பியில பல் தேக்கிற மாப்பிள்ளை டோய். நிலவேனம் காதலை மகிழ்வோடு மாநிலம் கொண்டாடுதே கண்ணே, மாநிலம் கொண்டாடுதே. நிலவேனம் காதலை மகிழ்வோடு மாநிலம் கொண்டாடுதே. திரு அனந்தா அவர்களை பற்றி நான் பெரிதாக ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்கு பரிச்சயமான முகம். அவருடைய இந்த கலைத்தொண்டு நாடகத்துக்கு பர்டிகுலராக சொல்லப்போனால் நம்ம யாராலையும் மறுக்கவோ மறக்கவோ முடியாத ஒரு விஷயம். அப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழ் தொண்டை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற திரு அனந்தா அவர்கள் என்று நமக்கு நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளை தமிழ் ஸ்டேஜ் கிரியேஷன்ஸ் சார்பாக நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளை என்கிற நாடகம் என்று அரங்கேறவிருக்கின்றது. அதுக்கு முன்பாக இங்கு வந்திருக்கும் நமது கான்சலேட் அவர்களை மிகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். லக்ஷ்மி அவர்கள் இதிலிருந்து தொடர்ந்து கொள்வார்கள். Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Tamil Stage Creations, I would like to extend a very warm welcome and personal welcome to each of you today, and a very special welcome to our Honorable Consul General, Mr. Harish Paradharan, and his beautiful wife, Mrs. Nandita. Thank you both very, very much for coming. We would like to thank them immensely for their time, because as we all know, he's a very busy man, so we appreciate that you actually took the time to come and essentially wish our troop the very best on this occasion. It gives me great pleasure to mention that today marks Tamil Stage Creations' 36th year. That's right, it is our 36th year here in Houston. And to commemorate this special event, and in keeping with Tamil Stage Creations' tradition, we would like to honor two of our senior members of Tamil Stage Creations family. These two individuals have been with our family for more than 25 years and have contributed greatly to its success over the years. I will first start with Ranga Uncle. I call him that because he truly has been that to me. Dr. Ranganathan has been with Tamil Stage Creations for more than 25 years
And more importantly than that, he has been a member of my own family for as many years. Who can forget his commanding presence and striking look in Colonel Ranga? Headed a task of over 45 people, or his role as the Nadaswaram Vidwan in Nalum Naluvidam. People still talk about his performances even today. He is a husband, father, physician, philanthropist, actor, and most importantly, a genuinely warm and loving person. He has offered his support in countless ways in so many of our productions. Please join me in congratulating Dr. Ranganathan with a round of applause. And now, Padmini Aunty. Again, I have to say Padmini Aunty because that is what she is to me. So, Mrs. Padmini Chari, there are truly not enough words to express how very talented you are. As a matter of fact, I don't really think I have to say anything because all of you are so aware of her talent. She is a loving wife and mother and truly a patron of the arts. In reality, she has dedicated her life to it. Dancer and guru extraordinaire, she has been teaching Bharatanatyam with such love and sincerity and has trained hundreds of young dancers. Her experience and expression was a natural asset for her as a member of Tamil Stage Creations. Her role in Valarmati as the mother of an autistic child, or her stellar performance in Yengirundalum, about never forgetting one's roots, is still talked about and remembered. Again, please join me in congratulating Mrs. Padmini Chari. We at Tamil Stage Creations are truly a family. We don't refer to ourselves as a theatre group because simply we are family. Over these 36 odd years, my father, Mr. Ananta, has been an extraordinary patron of this family, of very talented and extremely dedicated individuals. At this point, I would like for our Honorable Consul General to felicitate our two extraordinary members by presenting them with the Lifetime Award on behalf of Tamil Stage Creations for their years of service and dedication. Mrs. Padmini Chari, on behalf of Tamil Stage Creations, thank you very, very much for your service and dedication. And Dr. Ranganathan, again, for your years of service and dedication, on behalf of Tamil Stage Creations, thank you very much. Ladies and gentlemen, we would like to now commence our drama with a prayer. Oh, very nice. I've just been told that the consul actually has a few words he'd like to say, so thank you. I think I'd like to thank the Tamil Stage Creations and the Kala Mandram for inviting me today. I could not visit and be part of Mr. Anant Iyer's 80th birthday celebrations in January this year. But anyway, I'm glad I could come and be part of his labor of love that he has nurtured for over 35 years. I think there is something unique about this community. You believe that culture has to be fostered from within the community.
you don't believe in importing film stars and film products from India to showcase. I think for that, you deserve a round of applause. I think you have nurtured talent from within the community. You have ensured that theatre has been alive and very active for so many years. And I hope you're also involving the younger members of the community as part of this cultural odyssey. Dr. Ranganathan and Mrs. Chari, I think you have really been part of this exercise, and your honor today is well and deeply deserved. Continue the good work. This is only for you, of course. You have carried this tradition from your earlier stint in London, I'm told, Mr. Iyer. So I'm sure the Tamil Stage Creations will continue for many, many years and will hopefully move towards its 50th anniversary. Thank you. And now we would like to commence with the prayer. And we have asked Mrs. Nalini Sharagopan to offer that prayer. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலக அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலக இயல் இசை நாடகம் இன்புற்று வாழ இயல் இசை நாடகம் இன்புற்று வாழடி பணிவோமே இறைவனடி பணிவோமே இறைவனடி பணிவோமே. Thank you. And now my favorite part of this exercise. Sit back, relax, and enjoy the show. Namba Meektu Maappilai by Tamil Stage Creations. Thank you. மா மா வணக்கம்மா, நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கோம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். ஐயா இருக்காங்களா? ஐயா காலையிலே வாக் போனாரு. அப்படியா? சரி, சொல்லணுமா? இல்லைங்க, நம்ம இந்த சாவியை கொடுத்துருங்க. சரி. ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம பல்பீர் சிங் டெல்லி அமுதா ஏஜென்சி, சரி, அவர் வந்து நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. சரி. வந்தாருன்னா அவர் அங்கதான் தங்குவாரு. அதனால ஐயாட்ட கொடுத்துருங்க. சரி. சரிங்களா? எனக்கு ஆடுதுறை வரைக்கும் போகணும். அரிசி மூட்டை எல்லாம் வருதான், அதை பார்க்க போறேன். சரி. சரிங்களா? வரட்டுங்களா? கொஞ்சம் காபி சாப்பிடுறீங்களா? இருக்கட்டுங்க, நான் அப்புறமா. சரிங்களா? ஹலோ, சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா, இதுதானே கோவில் திருவிழா தானே, நல்லா பண்ணிடலாம். 3 நாள் என்ன 5 நாளாவே பூப்பல்ல கூட பண்ணிடலாம். ஆனா செலவுல பாதி என்னதுங்கிற. சரியா? எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, வச்சிருட்டுமா? நமஸ்காரம். சரி சார். யாருகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க? பாவாடை படையாச்சி கேட்டுட்டு இருந்தாரு. இந்தாங்க காபி சாப்பிடுங்க. பாவாடை படையாச்சி கேட்டாரு, வர மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா எப்படி நடத்தணும்னு கேட்டாரு. சரி. நான் சொன்னேன் ஒரு 3 நாளா நடத்திடலான்னு. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு 5 நாளா தடபுடலா பூப்பல்லா கூட பண்ணிடுங்கிறாரு. படையாச்சி ரொம்ப நல்லவருங்க, தங்கமான குணம். அதனால தானே வர இடைத்தேர்தல் அவரே நிக்க சொன்னேன். அதுக்கு அவரு என்னங்க சொன்னாரு? நீங்க சப்போர்ட் கொடுத்தா சரிங்கிறாரு. நல்ல வேலை, நீங்களே நிக்கிறேன்னு சொல்லாம இருந்தீங்களே. நான் எங்க நிக்கிறேன்? ஏன் நல்லா இருக்கிறது பிடிக்கலையா உனக்கு? அதுக்கு இல்லைங்க, மனுஷனுக்கு எப்ப பதவி ஆசை வரும்னு சொல்ல
முடியாதுல்ல. அது சரி அது சரி. அதுலயும் அரசியல் தான் சும்மாவா? சரி விடு. அது இருக்கட்டுங்க. நம்ம பொண்ணு அமுதா சென்னையில இருந்து போன வாரம் வரேன்னு சொன்னாலே திருப்பி ஏதாச்சும் உங்களை கூப்பிட்டாளா? நான் வாக் போனதுல இதை மறந்தே போயிட்டேன். மற்ற பேச்சு பேசினதுல நான் வாக் போன போது கூப்பிட்டா ஏதோ போன வாரம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வரதா இருந்துதான். சரி. வர முடியலையா? இந்த வாரம் கட்டாயம் வரேன்னு சொல்லியிருக்கா. இந்த தடவை அவ வரும்போது கல்யாண சமாச்சாரத்தை பேசி முடிவு பண்ணிடணுங்க. முடிவு பண்ணியாச்சு. என்னங்க முடிவு பண்ணியாச்சு? யாருங்க நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ள? யாரா? உன் தங்கச்சி தர்மலிங்கம் தான். அது மட்டும் நடக்கவே நடக்காது. அண்ணன் மக அழகேசன் தான் இந்த வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையா வரணும். வேற யாரா வந்தாலும் நான் சம்மதிக்க மாட்டேன். இத மாதிரி சொல்றதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல. அமுதா என்ன சொல்லுது? நீங்க உங்க சமாச்சாரத்தை செட்டில் பண்ணுங்க, பிற்பாடு கல்யாணத்தை பத்தி பேசிக்கலாங்குது. அது சொல்லதுல நியாயம் தானே இருக்குது. என்ன சமாதானம் பண்ணணுமா இருக்கு? சரி, இதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு. நீ நானும் சண்டை போடாம நான் என் தங்கச்சி தர்மலிங்கத்தை இங்க வர சொல்றேன். கேளு, சண்டை போடாத. என் தங்கச்சி தர்மலிங்கத்தை இங்க வர சொல்றேன். அதே மாதிரி நீ அண்ணன் மகன் அழகேசனை வர சொல்ற. அமுதா ரெண்டு பேரோடய நல்லா பழகட்டும், நல்லா பேசட்டும். அமுதாக்கு யார பிடிக்குதோ அவங்கதான் நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளை. சொல்ற மாதிரி நம்ம அமுதா ஒருவேளை ரெண்டு பேரையும் பிடிக்கலன்னுட்டா என்கிட்ட கேக்குற ஒன்னே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமே, அவசர குடுக்கையா இருக்கிய. சரிங்க, நீங்க சொல்றதுக்கு ஒத்துக்கிறேன். ஆனா ஒண்ணு, என்னோட சமாதான உடன்பாட்டுக்கு இது பண்ணணும், முறவு பயில கூப்பிடணும். சரிங்க. சலிச்சுக்காத என்ன சொல்லு. அதுக்கு இல்லைங்க, உங்க மருமக பையன் வர போறான்னு நீங்க, அதுக்கு என் பொண்ணு என்ன பண்ணுவாளோ அதான் யோசிக்கிறேன். ஒன்னும் பண்ண மாட்டா, அவ நல்லா பேசுவா, நல்லா பழகுவா, முடிவு அப்ப பாத்துக்கலாம். அதுக்கு இல்லைங்க, உங்க மருமக பையன் வந்தா அவ வாய திறந்து திக்கி திக்கி பேசுறதுக்குள்ள அவ முடிவு பண்ணிடுவான். பாத்துலாமா என்ன முடிவு பண்ணுவான்னு? எங்க அண்ணன் மகன் அழகேசன் தான் இந்த வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையா வர போறான். தங்கச்சி மகன் தர்மலிங்கம் தான். பாக்கலாமா? பாத்துலாங்க, என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாங்க. பிபி ஏறிட போகுது. சமாதான உடன்பாட்டுக்கு வரேங்கிறா இல்லையா? அதெல்லாம் கிடையாதுங்க, முடியாதுன்னா முடியாதுதாங்க. பாத்தீங்களா ஆரம்பிச்சிட்டீங்க உங்க வேலைய. அதுக்கு தாங்க நான் சும்மா இருக்கிறது இல்ல. நான் ஏதாவது பேச ஆரம்பிச்சா நீங்க அங்க நிக்க கூட மாட்டேன்றீங்க. ஏதாவது வாய திறந்து கேட்டா பதிலே வருது இல்ல. அதனாலதான் நான் கத்துன்னு கத்துறேன், படன்னு பேசுறேன், சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் இனிமே உன் பக்கத்துல வந்து நின்று மூஞ்சிய பார்த்து நல்லா பேசுறேன், போதுமா? அதுக்கப்புறம் நீங்க ரொம்ப நடிக்க வேண்டாங்க. எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொண்ணு, கருவேப்பிலை கொத்து மாதிரி வச்சிருக்கேன். அவளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா நல்ல ஜம்முன்னு வரணும்னு நினைக்கிறதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு? எல்லாம் நடக்கும், கவலைப்படாத. இந்த வர அமுதா வரட்டும், மருமக பயல்களும் வரட்டும், நல்லா பேசி முடிவு பண்ணிடலாம். நிச்சயமா பண்ணிடலாம். சரிங்க, அப்ப சரி. சொல்ல மறந்துட்டேங்க. என்னாச்சு சொல்லு. காலையில நம்ம கன்னியாகுமரி வந்திருந்தாரு, ஏதோ சாவி குடுத்துட்டு போனாரு. அமுதா ஏஜென்சிக்கு பல்பீர் சிங்காமே வராராமே உங்களை பார்க்க. ஓ, பல்பீர் சிங்கா டெல்லியில இருந்து வராரா? நல்லதா போச்சு. அவர் இந்த முறை வந்த போது தீபாவளி ஆர்டர்லாம் எடுத்து முடிவு பண்ணிடலாங்க. ஹலோ ஹலோ, ஏய் எங்க இருக்கீங்க நீங்களா? எத்தனை நேரம் நாங்க வெயிட் பண்றது? எங்க போறீங்க? அந்த இடத்துல எங்கடி பண்ணீங்க? பின்னாடியா? எங்க போனீங்க? எவ்வளவு நேரம் நான் வெயிட் பண்றது தெரியுமா? எங்கடி போனீங்க? இப்ப தலை சௌரி வேணும்னு கேட்டா அந்த கடைக்கு போனா ஒரே கூட்டம் நிக்க வச்சுட்டான். எல்லார்கிட்டயும் வேற பேசிட்டு அப்புறமா என்கிட்ட என்ன வேணும்னு கேட்டான். எரிச்சல், நானும் எரிச்சல், அப்படி ஒரு எரிச்சல். என்ன சொல்ல முடியும் உங்ககிட்ட?
கடைசியில சௌரி வாங்கினீங்களா இல்லையா? வாங்கினா நம்ம ரங்கநாதன் தெரு கடையே பரவாயில்ல, விலை கூட சீப்பா இருந்தது. தெரிஞ்சு ஏன் இங்க போனீங்க? திருவண்ணாமலை, கிரிவலம், பௌர்ணமி, இங்க மக்கள் கூட்டத்துக்கு பஞ்சமா என்ன? அவன் வைக்கிறது தான் விலை இங்க. அதுல இவ்வளவு ஒருத்தி சரியா மாட்டிக்கிட்டா. அது சரி அமுதா, வர சனிக்கிழமை உங்க ஊருக்கு புறப்படுறது நிச்சயம் தானே? ஆமா ஆமா, எங்க அம்மாவும் அப்பாவும் போன் பண்ணி எப்ப வரீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. என்ன குமுதா, ஓகே தானே? ஓகே. ஆனா நீரும் உங்க ஊருக்கு வர முடியாது. முதல்ல திருச்சிக்கு எங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறமா என்னம்மா பிளான் எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. சிங்கப்பூர்ல இருந்து எங்க சித்தி பிள்ளைங்களோட வந்திருக்காங்களாம். முதல்ல அவங்கள வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் எங்க வேணா போன அம்மா ஆர்டர் போட்டாங்க. கட்டாயம் போயே ஆகணும். சரி. ஏய் குமுதா, நானும் உன் கூட திருச்சிக்கு வரேன்டி. ஸ்ரீரங்கம் கோயில் பார்க்கணும், சின்னப்பா பார்த்தது பார்க்கணும் போல ஆசையா இருக்கு. என்ன உன் கூட வரட்டுமா? உங்க வீட்டுல ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க தானே? எங்க வீட்டுல ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு விதத்துல நீ வர்றது நல்லதுதான். 2 நாள் தங்கிட்டு உடனே கிளம்பிட்டான் பாரு, சௌரியமா தான் இருக்கும். அப்போ செய்யலாம், நீங்க 2 பேரும் திருச்சிக்கு போங்க. நான் நேரா கும்பகோணம் போயிட்டு எங்க ஊரு தாராசுரத்துக்கு நான் டாக்ஸி பிடிச்சி போயிடுறேன். நீங்க போன் பண்ணிட்டு அங்க நேரா வந்துருங்க. ஓகேவா? நான் கவி. ஓகே ஓகே, டபுள் ஓகே. ஸ்ரீரங்கம் போய் ரங்கநாதரை தரிசிக்கணும், அதுதானே இம்பார்ட்டன்ட். குமுதா, இவ்வளோ கோவில் பைத்தியம். ஸ்ரீரங்கம் வரைக்கும் போறீங்க, அப்படியே பக்கத்துல தான் திருவானைக்காவலுக்கும் சேர்த்தியோட கூட்டிட்டு போவோம். என்ன? நோ ப்ராப்ளம், கண்டிப்பா கூட்டிட்டு போறேன். ஸ்ரீரங்கம் திருவானைக்காவல் என்ன குணசீகரம் கூட கூட்டிட்டு போறேன். ஓகேவா? சரி, எங்க வேணா போ. ஆனா செலவை மட்டும் அவன் தலையில வச்சிடாத. ஓகே? ஏய், don't say like that. I'm not that cheap, you know. அவ ஒரு சும்மா டீஸ் பண்றாடி, விட்டு தள்ளுடி. சரி, ஓகே? ஓகே ஓகே. அப்போ நான் அங்க போறேன். பிளான் படிக்க நீங்க எல்லாரும் வந்து சேர்ந்துருங்க தாராசுரத்துக்கு. சரி. ஓகேவா? வந்து தாராசுரத்துல பார்க்கலாம். ஐயா வாங்க கண்ணையா, வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? அட பல்பீர், எப்படி இருக்கீங்க பல்பீர்? ஜோரா இருக்கிறேன் சார். நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே. கெஸ்ட் ஹவுஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் உங்க அரேஞ்ச்மெண்ட். வெரி குட். அப்பா எப்படி இருக்காங்க? ஓகே ஓகே சார். இப்பெல்லாம் ரொம்ப வெளியிலே போறது இல்ல சார். அப்பா கிளப்புக்கெல்லாம் போய் சீட் ஆடுறது இல்லைன்றீங்க. கிளப்புக்கு நான் இப்போ போறது இல்ல சார். அம்மா ஒரே சத்தம் போடுறாங்க. எங்க வீட்லயே அப்படிதான் உண்டு பல்பீர். சீட்டு விளையாடினா சீட்டு கிட்டுடுவேன்றாங்க. எப்படி இருக்காங்க? நல்லா இருக்காங்க இல்ல? எல்லாம் சௌக்கியம் சார். கண்ணையா, தீபாவளி ஆர்டர்லாம் சொன்னீங்களா பல்பீருக்கு? ஆச்சுங்க, சொல்லியாச்சுங்க. நேற்று நைட்டே சொல்லிட்டாரு. இன்னைக்கு மத்தியானம் பார்த்து டிசைன் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். அதுல ஒரே ஒண்ணு பாருங்க, ஒரே புடவையில 2-3 டிசைன் தான் வரும். நம்ம பொம்பளைங்களுக்கு அதே டிசைன் தான் கேட்பாங்க, அதை பார்த்துக்குங்க நல்லா. நேற்று நான் கேட்டலாக் எல்லாம் காமிச்சிட்டேன். இன்னைக்கு ஐயா பார்த்தாருன்னா ட்ரீட்மெண்ட் அனுப்பிச்சிடலாம். நல்லதா போச்சு. அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார். உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம். முக்கியமான சமாச்சாரம் என்ன பல்பீர்? பேமெண்ட் எல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சார். தாராசுரத்துக்கு டெல்லியில இருந்து ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆபீசர் வரதா கேள்விப்பட்டேன். தாராசுரத்துக்கு எலெக்ஷன் ஆபீசரா? எதுக்கு வராங்க? யாரு? அவருக்கு பேர் தெரியுமா? சவுத் இந்தியன், நார்த் இந்தியன், அது மாதிரி ஏதாவது? எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்களே. பல்பீர் சார், நீங்களே சொல்லுங்க. பாப்போட ஃப்ரெண்டு உத்தம் சிங்னு சென்டர்ல இருக்கு. அவர் யாரோ ஒரு பேர் சொன்னாங்க, ரத்தனோன்னு ஏதோ கேள்விப்பட்டாராம். ரத்னமா? அப்ப திருநெல்வேலிக்காரனாவோ இல்லைன்னா மதுரையாவோ இருப்பாருங்களோ? சரி கண்ணையா,
கவனிச்சிடலாம் யாரா இருந்தாலும். சரிங்களா? அப்புறம் அந்த ஆர்டர்லாம் எடுத்துக்கோங்க. கெஸ்ட் ஹவுஸ் கூட்டு போங்க கண்ணையா. சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணிருப்பாங்களா? தவசி பிள்ளை கிட்ட சொல்லிட்டேன். சரி. பல்பி இருக்கு, நண்டுனா ரொம்ப இஷ்டம், அதனால எல்லாம் ரெடி. சார் இது இந்த டிராஃப்ட் இருக்குது. எனக்கு மாக்கன் நண்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் சார், ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, நல்லா சாப்பிடுங்க, கவனிச்சுங்க கண்ணையா. பேசுங்க. இதை மறக்காம பேங்க்ல போட்டுடுங்க. இன்னைக்கே டிராஃப்ட் எழுதுங்க. சரிங்களா? சரி. मेरे मखना मेरे नंडुवे नाकल ये चीबुडे அடடே வரவ பசங்களா எப்படா வந்தீங்க? வாடா தர்மா. சொன்னபடி வர வச்சுட்டீங்க. தர்மா, அம்மா அப்பாலாம் எப்படி இருக்காங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க. தங்கச்சி மகனை மட்டும்தான் முதல்ல விசாரிப்பீங்களா? ஏன் எங்க அண்ணன் மகனையும் தான் விசாரிக்கிறேன். என்ன அதுக்குள்ள அவசரம்? அழகேசா, சொல்லுங்க மாமா. உங்க அப்பா, உங்க அம்மா, உங்க வீட்டு நாய் எல்லாம் எல்லாம் படு ஜோல். இன்னும் ஜோரா விருன்னு பதில் சொல்றா பாத்தீங்களா? பரம்பரையாச்சு எப்படி விருப்பு போகும்? தானே பசங்களா? சொல்லுங்க அமுதா வரப்போற விஷயம் அத்தை சொன்னாங்க. ஐ ஜோல், அமுதா கிட்ட நிறைய பேசணும். நிறைய பேசுங்க, ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா பேசாதீங்க. தனித்தனியா போய் நல்லா பேசுங்க. அவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. நிறைய பேசுங்க. என்னங்க சொல்றீங்க? சரியா சொன்னேன். பசங்களா, அமுதா கிட்ட நல்லா பேசுங்க. உங்க ரெண்டு பேர்ல அமுதாக்கு யார பிடிக்குதோ அவங்க வீட்டு மாப்பிள்ள. எல்லாம் சுறுசுறுப்பா இருங்க. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறதுலதான் இருக்கு. அவ மனசுல என்ன இருக்குங்கிறத சட்டு புட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும். சொல்வீங்களா? அத்தை அவங்கிட்ட விட்டுடுங்க. குயிக்கா செட்டில் பண்ணிடுங்க. குயிக்கா பாருங்கப்பா, நானு ஒரு சமுதா பார்த்த உடனே வைரமுத்து மாதிரி ஒரு கவிதை எடுத்து விட்டாரு வைய, அவ்வளவுதான் ஓகே ஆயிடும். கவிதையா நான் எடுத்து என்னவனா ஒரே ஒரு அரை பக்கத்துல மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் கொட்டி தீர்ந்து பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். பசங்களா, சும்மா வாயில பேசாதீங்க, ஆக்ஷன்ல காட்டுங்க. எனக்கு இப்பவே தெரிஞ்சு போச்சுங்க. என்ன? எங்க அண்ணன் மகன் அழகேசன் தான் ஜெயிக்க போறான். ஏன்னா நம்ம பொண்ணோட முதல் எழுத்தும் அ, எங்க அண்ணன் மகனோட முதல் எழுத்தும் அ. அதனால ஜெயிப்பான். பேர்ல என்னடி இருக்கு? தலையெழுத்து நல்லா இருக்கணும். அது என் தங்கச்சி மகன் தர்மலிங்கத்துக்கு தான் இருக்கு. அந்த தர்மமே தலகாக்கும். பாக்கலாம் பாக்கலாங்க. பாத்துடலாம் பாத்துடலாம். இப்பதானே ஆரம்பிச்சு 3 சீன் ஆயிருக்கு. போக போக முடிவை நீங்களே பாப்பீங்க. முடிவு நமக்கு மட்டும் தெரிய போதில்ல, நமக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு, ஊருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரிய போகுது. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அத்தை நல்லா சமைச்சு வச்சிருப்பா. நல்லா மூக்க பிடிக்க சாப்பிடுங்க. நல்லா போய் தூங்குங்க அமுதா வர வரைக்கும். சரியா? ஆமா, நீங்க சொன்ன மாதிரியே மூக்க பிடிக்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போய் படுத்துட்டு அமுதா கனவுல பாட்டு கூத்துதான் செட் பண்ணிடுவோம். மாமா, இவன் தூங்கறத பார்த்துட்டே நான் உட்காந்து அமுதா பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். சரியா? சரி சரி, பேசுனது போதும், வாங்க சாப்பிடலாம். கண்மணிகளா, தூங்க உள்ள எல்லாம் கட்டிட்டீங்களா? சேல்ஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் கட்டியாச்சுங்களே. இன்னைக்கு தானே டியூ டேட்டு. முந்தா நாளே கட்டியாச்சுங்க. கணக்கெல்லாம் பக்காவா இருக்கு. சரி, அந்த டெல்லி ஆபீசர் வர விஷயம் ஏதாவது தெரிஞ்சுதா? இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் அதை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லலீங்களே. அவன்கிட்ட எடுத்து சொல்லி வைங்க. சரிங்க.
அவர் வந்தாங்கன்னா மேல ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சதுன்னா ஆமா நம்ம இதுலயே தங்க வச்சிடலாம் நம்ம வீட்டுல. ஆமாமா, அப்பதான் நமக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னாலும். பாரு கண்ணையா, அது முன்னாடி உதவி வேணாம், பின்னாடி உதவி எனக்கு ஒண்ணும் வேணாம். மரக்காயர் என்ன சொல்றாரு, எலெக்ஷன்ல நேர்மையா நின்று ஜெயிக்கணும்ன்றார். சரியா? நம்ம இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். இந்த ஹெல்ப் எல்லாம் வேணாம். இருந்தாலும் நம்ம ஊருக்கு பெரிய மனுஷங்க வந்தா கவனிச்சு ஒரு விருந்து கொடுத்து நம்ம முதல்ல பாக்குறது நம்ம வழக்கம் இல்லையா? ஆமாமா, அதேதாங்க நானும் சொன்னேன். அதைத்தான் நானும் சொல்ல வந்தேன். சரியா? எதுக்கு நீங்க சமூகத்துக்கிட்ட சொல்லி வைங்க. அப்புறம் நம்ம படையாச்சி, மரக்காயர், அப்புறம் அந்த வக்கீல் சீதாராமன், இவங்க 3 பேர்ட்டையும் கண்டிப்பா சொல்லிடுங்க. நான் அடுத்த முறை அவங்களோட பேசிட்டு கலந்து ஆலோசித்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். நீங்க அந்த ஆபீசரை மறக்காதீங்க. நமக்கு முதல்ல விஷயம் தெரியறது ரொம்ப அவசியம் இல்லைங்களா? பண்ணிட்டு நம்ம முடிவு பண்ணலாம். ஐயா, நான் இப்பவே போய் அவங்க 3 பேரையும் கூட்டிட்டு உடனே வந்துடுறாங்க ஐயா. சரிங்க, சரிங்களா? போயிட்டு வாங்க. வரட்டுங்களா? வாங்க. சொல்லுங்கம்மா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கம்மா. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கோம். ரைட். நம்ம பெரியம்மா இருக்கீங்க. ஆமாமா. வீட்டை கொஞ்சம் யாராச்சும் வச்சு சரி நீங்க கொஞ்சம் தொடச்சி வைக்க சொல்றீங்களா? ஓ, அப்படியா? கண்டிப்பா பண்ணிடலாம். வீட்டுக்கு யாராவது உறவு முறை வராங்களா? ஆமா கன்னியாகுல. நம்ம பொண்ணு அமுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ கூட்டிட்டு வருதான். ஓ, 1 வாரம் தங்க போகுதான். அதனாலதான் க்ளீன் பண்ணி வச்சா நமக்கு யூஸ் ஆகும் பாருங்க. அருமை அருமை. அமுதா வராளா? அங்கமான பொண்ணுங்க. பார்த்து 1 வருஷம் ஆச்சு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எப்படி இருக்காவோ? நல்லா இருக்காங்க. ஃபோன் பண்ணும் போதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பா. அருமை அருமை. சரி, கொஞ்சம் ஐயா கிட்ட சொல்லி கூடிய சீக்கிரம் அமுதாவுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை தயார் பண்ணணும். அதுதான் நாங்களும் நினைக்கிறோம். வேலை வரணுமே. சரி, நான் போய் இப்ப கடத்தெருக்கு போய் எலக்ட்ரீஷியன் எல்லாம் பார்த்து வீட்டை எல்லாம் சரி பண்ணி வச்சிடுறேங்க. சரிங்க. பண்ணினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்றேன். சரி, வரட்டுங்களா? கன்னியாகுல வீட்டு சாவி கொத்து இருக்கா உங்ககிட்ட? பெரிய கொத்துல இருக்குமா? இருக்கா? வரட்டுங்களா? சரி. அழகேஷா, சொல்லு. நீ என்ன நினைக்கிற? எதை பத்தி? அமுதா மேட்டர். அதெல்லாம் அப்பவே சொல்லியாச்சுல்ல. லவ் லெட்டர், டூயட் எல்லாம் பேசியாச்சு. லவ் லெட்டரெல்லாம் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வராது. எப்படி முடியும்? அமுதாவை பார்க்கணும், நிறைய பேசணும். எப்படி முடியும்? அது கரெக்ட். ஆமா, உனக்கு அமுதா வரால அந்த விஷயத்தை பத்தி எதாவது தெரியுமா உனக்கு? அது அத்தை ஏதோ ஆளுக்கும் வாசலுக்கும் நடமாவாட போட்டுருந்தாங்க. அவன் ஒருவேளை வர போயிட்டானா? அடைச்சி வாய்க்கழுவு அவசரமா பேச. அமுதா, அமுதா, திக்கி சொன்னாலும் கரெக்டா வர சொல்லிட்டு வந்துட்டா அமுதா. உள்ள போனாரு. கலப்பா வந்திருக்க. என்னம்மா சாப்பிடுற? காஃபியா ஜூஸா? பைனாப்பிள் ஜூஸ் கொடுங்க, நல்லா இருக்கும். காலையில கொய்யாப்பழ ஜூஸ் பண்ணீங்கல்ல, அத கொடுங்க, அதுதான் நல்லா இருக்கும். அவ சொல்லட்டும்டா. அம்மா, இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? நான் லீவ்ல வரும்போது சரிம்மா உனக்கு என்ன வேணும்? சரி, சூடா போதும். அத்தை போயிட்டு எவ்வளவு நாள் தங்கி இருக்கிற மாதிரி பிளானு? அவசியம் சொல்லணுமா? சொல்லு. 1 week.
அது மாமா எனக்கு ஒரு ஹார்டட் வேலை கொடுத்துருக்காங்க, அதை நாங்க முடிக்கணும். என்னது இம்பார்ட்டன்ட் வேலையா? அதுவும் தாராசுரத்தையா? அப்படி என்ன இம்பார்ட்டன்ட் வேலை நீங்க செஞ்சிட போறீங்க? அது சஸ்பென்ஸாவே இருக்கு இப்போதைக்கு, சரியா? அத்தாளுங்க என்னம்மா சொல்றாங்க? அவங்க சொல்றது யாருக்கு புரியுது? என்னவோ சஸ்பென்ஸ்ன்றாங்க, வேலைன்றாங்க, இம்பார்ட்டன்ட்ன்றாங்க. அப்படி என்னம்மா இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து வந்தீங்க? நல்லா இருக்கிறப்பா. நல்லா இருக்குது. எதுக்குப்பா? கும்பகோணத்துல இறங்கினாதான் டாக்ஸி லைனா நிக்குது. டாக்ஸி முடிச்சு நான் வந்துட்டேன். உங்களுக்கு எதுக்கு மீன் சிரமம்? வீட்டு பொண்ணு நீ வரேன்னா அனுப்ப டாக்ஸி எல்லாம் முடிச்சு வர. சரி, உங்க சிநேகிதெல்லாம் எப்ப வராங்க சொல்லு. அவங்க என் கூட வர்றதா இருந்தது. இப்ப பிளான் மாறி அவங்க திருச்சிக்கு போயிட்டு அப்புறம் வராங்க. வந்துருவாங்கப்பா. அவங்க போன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பசங்களா அவங்க கிட்ட பேசினீங்களா? சரிம்மா, உனக்கும் நம்ம வீட்டுல இருக்கும் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்ன அதனால போய் முதல்ல குளிச்சு ரெஸ்ட் எடு, அப்புறம் வந்து சாப்பிடலாம். சரியா? பாட்டி வீடு பக்கத்துல இருக்கிற பாட்டி வீடு அதானேம்மா? நம்ம வீட்லயுமே ரெடி பண்ணிட்டேன். சரி 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 பசங்களா ஹெல்ப் பண்ணுங்க அம்மாக்கு. என்ன பாத்துட்டு இருக்க? வாங்க வாங்க மரக்காய படையாச்சி, எப்படி இருக்கீங்க? சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும். மரக்காயர் எப்படி இருக்கீங்க? 5 நாள் அவகாசம் கூட இல்லாம உங்களை வர சொன்னது மன்னிச்சுக்கீங்க. முக்கியமான விஷயம் எப்படி நினைக்க முடியும்? ஆக்டர் எவ்வளவு பெருசு, என்ன எல்லாத்தையும் விவரமா சொன்னாரு இல்லையா? விஷயம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம். காலங்காலத்துல முக்கியமா இன்னைக்கு கோர்ட்டுக்கு 11 மணிக்கு போயாகும். முக்கியமான கேஸ் முதல்ல வாய்தாதான் வைத்தியம் உங்களுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையே? அல்ல என்ன பிள்ளை அப்படி கேட்டுட்டீங்க? நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா உடனே எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு சீக்கிரமா வந்துட மாட்டேனாங்க. என்ன பிள்ளை ஐயா, இதான் லேட்டஸ்ட் பொசிஷன் தெரிஞ்சுதா ஆபீசரை பத்தி? தெரியுங்க. தெரியுமா? ஏன் சொல்லவே இல்ல? நீங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தீங்க, நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அடாடா, சொல்லு சொல்லு, என்ன செய்தி? வந்துட்டாருங்க. வந்துட்டாரா? ஒண்ணும் இல்லைங்க, இப்போ காலையில வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வந்தேன். சரி. அப்போ பார்த்தா ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் போன் பண்ணியிருந்தாரு. சரி. நேற்று சாயந்தரமா ஒரு 7 மணிக்கு யாரோ ரத்னம்னு ஒருத்தர் உங்க பேரு விலாசம் எல்லாம் சொல்லி விசாரிச்சிருக்காரு போல. சரி. ஏன் பத்தி கேட்டாரா? ஆச்சரியமா இருக்கேன். இதுல என்ன ஆச்சரியம்? டெல்லியில ஏதாவது ஒரு ஆபீசர் போய் சொல்லிருப்பான் நம்ம பிள்ளைமார பத்தியும் அமுதா சில்க பத்தியும். சென்னையில நல்லி செட்டியாருக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கோ அதே பேரு தாராசுரம் சுத்தம்பிள்ளைங்க இருக்கே. என்ன நான் சொல்றது? ஏஜென்சியோடது டெல்லியில கூட ஒரு பிரான்ச் இருக்கு, அதைத்தான் சொல்றாரு. அசம்பிளி மெம்பருங்க பெரிய பிள்ளைங்க சம்சாரங்கள்லாம் கண்ணை கசக்கிட்டு அழுதாங்கன்னா அமுதாசலுக்கு ராசி போயிடுவாங்க. நம்ம பட்டு பிள்ளைங்க அவ்வளோ முறைங்க அழகு பொம்பளை கூட நிறுத்திடும். கன்னியாபிள்ளை, நீங்க என்ன பண்றீங்க? இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகத்துக்கு போன் பண்ணுங்க. ஒருவேளை அவருக்கு என்ன நடக்குது, இப்ப லேட்டஸ்ட் பொசிஷன் தெரியும், நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம். போன் போடுங்க. ஐயா, இன்ஸ்பெக்டருங்களா? ஐயா ஐயா இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகமா, எப்படி இருக்கீங்க? சௌக்கியம்தான். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஓ அப்படியா அப்படியா, சரி சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே ஓகே. என்ன சொல்ற? ஆபீசர் வந்து நேற்று ராத்திரி ஸ்டேஷன் வந்தாராம். சரி. வந்த உடனே என் பேரை கேட்டிருக்காரு. ஐயா வீட்டுக்கு போனேன்.
இந்த டாக்ஸி டிரைவர் குப்புசாமி என் பேரை கேட்ட உடனே நேர இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அவர் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் நம்ம பேர்ல வெங்கடேஸ்வர நிவாஸ்ல ஒரு ரூம் போட்டார். நான் தான் எல்லா டாக்ஸி டிரைவர்கிட்ட சொல்லி வச்சிருந்தேனே. அதான் நல்லா போச்சு. நானே போய் கூட்டு வந்துடுறேன். அவசரப்படாதீங்க. நான் எதுக்கு இருக்கேன்? இந்த மாதிரி வேலை பண்றது தானே. நான் பண்ணட்டுமா? கன்னியா பிள்ளை இந்த மாதிரி விஐபி எல்லாம் வந்தா பக்குவமா பேசி அழகா கூப்பிட்டுட்டு வருவார். கன்னியா பிள்ளையே போட்டோம். எதுக்கான இந்த முறை அவர் வந்த உடனே நல்லா பேசுங்க. சண்முகத்தோட இதுக்கு போங்க, வெங்கடேஸ்வர நிவாஸ்ல ஆபீஸ்கிட்ட பேசுங்க. பேசி நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வாங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். செய்யறேங்க ஐயா. ஒருவேளை அவரு ஹோட்டல்லயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாருன்னா? அப்படி அவர் சொல்ல மாட்டார். அப்படி ஒரு வேளை அவர் சொன்னார்னா உடனடியா என்கிட்ட போனை கொடுங்க. அப்படி அவசியம் தான் நானே நேர்ல போறேன். ஐயா நீங்க எதுக்கு போனோம்? கன்னியாகுமரி நாம எதுக்கு இருக்கோம்? நாம பாத்துக்கலாம் இதெல்லாம். சரி எனக்கு நேரம் ஆச்சு. இப்பவே கிளம்பினா போயிடலாம். போட்டு நான் கிளம்புறேன். சரி கிளம்புங்க. சரி நானும் அப்படி கிளம்புறேங்க. கிளம்புங்க கண்ணையா. இல்லைங்க இல்லைங்க ஒரு நிமிஷம். வாங்க வாங்க. வாங்க வாங்க ஐயா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? இதுதான் என் பொண்ணு அமுதா. தெரியுமே, பாத்துருக்கேன். நம்ம ஊர் காலேஜ்ல படிக்கும் போது பாத்துருக்கேன். அவன் மருமக பையன் தர்மா வாடாங்க. வா. என் தங்கச்சி மகன் தர்மலிங்கம், தையல் நாய்க்கோட பையன். உன் தங்க தையல் நாய்க்கு பையனாவே? ஆமா. சின்ன வயசுல துருதுன்னு அழகாவே இருந்தான். எங்க அண்ணன் மகன் அழகேசன் நாகப்பட்டினத்துல இருந்து வந்திருக்கான். வணக்கம் சார். நான் அழகா நீங்க தெரியப்பா. காஃபி கீஃபி கொடுங்க. சாந்தனாய்க்கு ஏதாவது கொடுமா? நாங்க கிளம்பி 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. காபி சாப்பிடலாங்க. காலையில ஒரு கிளாஸ் அப்புறம் க்ளோஸ். என்னம்மா அமுதா இருப்பியா? லீவுனா ஒரு மாசம் இருப்பியோனா? No, wait. Just 1 week. ஒரு பேச்சு தான் கேட்டேன். காலையிலேயே மீட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஆமாம்மா. எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆபீசர் வரான்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? வந்துட்டாரா? இருங்க நான் இதை வச்சுட்டு வச்சுட்டு வா. ஆமா, இப்ப வர 2-3 மாசத்துல இடைத்தேர்தல் வருது இல்லையா? அதுக்காக ஒருவேளை கவர்மெண்ட்ல இருந்து அமைச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு எதுக்கு நம்ம ஊருக்கு வரணும்? இல்ல ஒருவேளை அவர் இந்த ஓட்டு எல்லாம் வெரிஃபை பண்றதுக்காக வராரா என்னமோ தெரியலையே. இந்த காலத்துல நிறைய பேரு கள்ள ஓட்டு போடுறாங்கல்ல, அதெல்லாம் எண்றதுக்கு வருவாங்க. காலையிலேயே வந்துட்டாங்களே, அவர் வந்துட்டாரா? வந்துட்டாரு சாந்தா. அவர் நம்ம வெங்கடேஸ்வர நிவாஸ்ல இருக்கிறாரு. கன்னியாகுமரியிலே அமைச்சிருக்கிறேன். ஆனா இந்த முறை வந்தா அவர் நம்ம வீட்டுலதான் தங்க வச்சுக்கணும். நான் ரொம்ப கண்டிப்பா கேட்க போறேன். எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. கடையாச்சி அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்களே எப்பொழுதும் பொது இடத்துலதான் பாக்கணும்னு, அதனாலதான் கேட்டேன். இந்த முறை என்ன பண்ண, புது இடம் இல்லாம நம்ம வீட்லயே வச்சுக்கலாம். நம்ம வீட்டுல வச்சுதான் அமுதாவும் வந்திருக்குது. இந்த முறை மரும பசங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஒரு நல்ல கிராண்டா ஒரு விருந்து வச்சு நல்லா தடபுடலா பண்ணிடலாம். உனக்கு ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்லையே? என்ன சொல்ற அமுதா? வருவாங்க, நீ கவலைப்படாத. நான் சொன்ன யாரும் வருவாங்க இருப்பாங்களா? வருவாங்க நிச்சயமா. வராங்களா இல்லையா? அந்த நேரத்துல அநேகமா எல்லாம் இங்கதான் இருப்பாங்க. குமுதா, கவிதா எல்லாரும் வந்துருவாங்க. அப்பா ஆனா ஒரு ரெக்வெஸ்ட். என்ன சொல்லுமா? அடக்கி வாய்ப்பு சொல்லுங்க. இங்க வாங்க வாங்க 2 பேரும். அமுதா, நாங்க என்ன பழங்காலத்து ஹார்மோனிய போட்டியா இல்ல புதுக்கால கீபோர்டா அடக்கி வாசிக்க? நீ கொஞ்சம் அத்த அமுதா கொஞ்சம் அடங்கி இருக்கணும். அம்மா நான் என்னம்மா தப்பா சொல்லிட்டேன்? ஆமாடா, என்ன தப்பா சொல்லிட்டா அமுதா? சரிடா பசங்களா, பரவாயில்ல விடுமா. 2 பேரும் வீட்டுக்கு பெரிய மனுஷங்கெல்லாம் வராங்க.
அவங்க வந்துட்டு போற வரைக்கும் நல்லா பவ்யமா நடந்துக்கணும். சரியா? வீட்லயே விருந்த வச்சுக்கலாங்க. வச்சுக்கலாம். எல்லாரும் இருக்காங்க. நம்ம வீட்டுல கல்யாணம் போங்க. நிச்சயமா. வணக்கம். வாங்க கண்ணையா, எப்படி இருக்கீங்க? அவங்கதான் இவங்க. எல்லாம் தெரியுமே. வாங்க மிஸ்டர் ரத்னம், எப்படி இருக்கீங்க? பிரயாணம் எல்லாம் சௌரியமா இருந்தா? பிரயாணம்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க அரேஞ்ச் பண்ண லாட்ஜ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா என்ன யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? நல்லா தெரியும். மிஸ்டர் ரத்னம், டெல்லியில இருந்து வரீங்க. ரத்னம் சரி, டெல்லியில இருந்து வரலையே. சரி சரி, இன்னும் சொல்ல வேண்டாம். டெல்லியில இருந்து சென்னை போயிட்டு கூட வரலாம் இல்லைங்களா? சார், நீங்க ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ற மாதிரி தெரியுது. ஒரு மிஸ்டேக் இல்ல. நீங்க மிஸ்டர் ரத்னசாமி டெல்லியில இருந்து வரீங்க. கன்னியாகுமரி சொன்னாரு, எனக்கு எல்லாம் தெரியும். சரி சரி, நீங்க சீக்கிரட்டா வச்சுக்கிறீங்க, வச்சுக்கோங்க. அதனால என்ன சொல்லுங்க, எப்ப வந்தீங்க? யாருங்க வந்திருக்காங்க? மிஸ்டர் ரத்னம் டெல்லியில இருந்து வந்திருக்காங்க. இந்த சாந்தனாகி என்னோட மனைவி. வணக்கம்மா. உங்க சாயல் எங்க அத்தை மாதிரியே இருக்கீங்க. ஐயா சொல்றீங்க? அப்படி ஏதோ சொன்னேன். வீட்டுக்கு வந்ததாவே நினைச்சுக்கோங்களேன். ஆராதம்மா, என் தங்கச்சி தர்மலிங்கம், சார் மிஸ்டர் ரத்னம், சம்சாரத்தோட அண்ணன் மகன் அழகேசன். அவர் தங்குற விஷயம் எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏற்பாடு பண்ணலாம். மிஸ்டர் ரத்னம், சொல்லுங்க. நீங்க எவ்வளவு நாள் தங்கறதா இருந்தாலும் சரி, சரி, என்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி, சரி, ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் சொல்லுங்க. அது எங்க வீட்டில் தான் நீங்க தங்கணும். நோ 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 நோ, அதெல்லாம் தப்பு. வெளியில யாருக்காவது தெரிஞ்சா நல்லா இருக்காது. தெரிஞ்சா என்னங்க? முதல்ல நீங்க என்ன சொன்னீங்க? அத்தை மாதிரி இருக்கேன். அத்தை வீட்டுல தங்கினா யாரு என்ன சொல்லுவாங்க? பேஷ் பேஷ், என்னமா சொல்றா பாருங்க. அண்ணையா சொல்லுங்க. ஐயா, எல்லாரும் சொல்றாங்க நம்ம வீட்லயே தங்குதுங்க. ஐயா, அம்மா தங்கமான மனசு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். பசங்களா சொல்லுங்கப்பா. ஆமா சார், நாங்களும் இங்கதான் தங்க போறோம். சார், எங்களுக்கு மாமா ஒரு முக்கியமா வேலை கொடுத்துருக்காங்க. நாங்களும் இங்கதான் தங்க போறோம். என்னையா, நம்ம வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் நிறைய வசதிகளா இருக்கு இல்லைங்க? ரூம் எல்லாம் நல்லா சரி பண்ணிருக்கீங்களா? சரி, சொல்லுங்க. 4 ரூம் இருக்கு. இந்த 4 ரூம்ல வாங்க வாங்க வந்தா வா வா வா. அதான் என் பொண்ணு வந்தா காலேஜ் கடைசி வருஷம். தெரியுமா? மிஸ்டர் ரத்னம் டெல்லியில இருந்து வந்திருக்காரு. இல்லம்மா, கேட்கலாம்ல. I have no idea. எனக்கு தெரியுமே, நான் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு தெரியும், நானும் சொல்ல மாட்டேன். வேலை முடிய வரைக்கும். என்னதான் வேலை கேளுங்க சார். உங்களுக்குதான் தங்க போறாங்களா? இவங்களும் நம்ம எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுல தங்க போறாங்க. அவங்களும் நம்ம வீட்டுல தங்க போகுது. நீங்களும் நான் சொன்ன ரெக்வஸ்ட கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஆமா ஆமா, ஒரு நல்ல பெரிய ஹால், ஏசி எல்லாம் தயாரா இருக்குங்க. இங்கேயே தங்கிடுங்களேன் ஐயா. சரி, என் மேல இவ்வளவு மதிப்பு மரியாதையும் வச்சு எல்லாரும் சொல்றதுனால நானும் உங்களோட ரிக்வெஸ்ட் ஏத்து தங்குறதா முடிவு பண்ணிட்டேன். எனக்கு அப்போவே தெரியும் சார், நீங்க இங்க தங்க போறீங்கன்னு. எனக்கும் தெரியும். அத்தையா பார்த்து அத்தை மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க பசங்க. பசங்களா, ஆபீஸருக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நம்மதான் நீயும் போய் ஹெல்ப் பண்ணுமா? போயேம்மா, அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளிமா. ஒண்ணு பண்ணுமா, போமா. போங்க போங்க.
எப்படி இருக்கீங்க? ஆமா சார் ஏதோ சொல்லணும்னு சொன்னீங்களே என்னது? நீங்க சொல்லுங்க. நானே சொல்லிக்கிறேன் சார். அமுதா பொண்ணு போச்சு பாத்தீங்களா? ஆமா அது எங்க அத்தை மக, அவனோட மாமா மக. சரி அமுதா அத்தை மக இவரோட மாமா இருந்துட்டு போட்டுமே. இது என்ன ப்ராப்ளம்? ப்ராப்ளம் இல்ல, ஆனா இருக்கு. சரியா தான் சொல்ல நானே சொல்லிடுறேன் சார். அது ஒண்ணு இல்ல சார், எங்க அத்தையும் மாமாவும் எங்க 2 பேரையும் 2 பேர்ல ஒருத்தரை அமுதா தயார் பண்ணிருப்பாங்க. அத்தையும் மாமாவும் அமுதா பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண போறாங்க. சார் சாரிட்டு போங்க. இதுல என்ன ப்ராப்ளம்? அது நான் என்ன பண்றது? சார் சார் நான் சொல்றேன். 2 பேருக்கும் அமுதா கல்யாணம் பண்ணி ஆசை சார். ஒரு பொண்ணு 2 பேர் சரியா சொல்லடா. இல்ல சார், எங்க 2 பேர்ல ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க. அதுக்கு உங்க உதவி தேவை. சரி சரி இப்படி பண்ண அப்படி எப்படி சொல்லுங்க. 2 பேத்துல ஒருத்தர் அமுதா லவ் பண்ணிருங்க. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒத்து வர அவருக்கு ஒத்து வராதான். நீங்க காதல் சரி வராது சார். அந்த காதல் இருக்குது, காதல் வந்தாலே ஜெயிலுக்கு போறாரு. அது கல்யாணத்துல முடிஞ்சா அது ஊக்கு தண்டனை மாதிரி. என்னப்பா சொல்றது? அப்புறம் சரி 2 பேரும் அப்பா அம்மா மாமா அத்தை இவங்க எல்லாம் பாத்துக்கிற பொண்ணுதான் கல்யாணம் பண்ண போறீங்க. அப்பாடா நிம்மதி பேச்சுக்கு சொன்னப்பா. சரி இதெல்லாம் நின்று பேசுற விஷயங்களே. ஹலோ என்னம்மா? என்னது குமராக்கா வந்துட்டாங்களா? நான் உடனே வந்துட்டேன். நான் இப்ப வந்துடுறேம்மா. ஓ வேணாமா? அப்பா கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்களா? ஓ சரி சரி சரிம்மா. ஓகே இங்க பாரு யார் வந்திருக்காங்கன்னு. போன் பண்ணாங்க. பாக்கம்மா ராணிகளா என்ன உடனே 2 நாள்ல வரேன்னு டேரா போட்டீங்க. இப்பதான் எங்க ஊர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துதா? நான் என்ன செய்யறது? கோயில் பைத்தியம் இருக்கே. கேட்டுக்கிட்ட கதைய என்னோட எல்லா கோயிலையும் பார்த்தா திரும்ப எங்க சிங்கப்பூர் சித்தியோட மறுபடியும் அதே கோயிலுங்க. ஒரு நாள் டூர். இப்பெல்லாம் இவ இப்படிதான் எப்பவுமே. கோயிலுக்கு போலாம் வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் நைஸ் யூ நோ. அதனாலதான் கிளம்பிட்டேன். என்ன அங்கிள் சரிதானே? இல்ல சரிம்மா, அவன் சொன்னதான் சரி. இது தெய்வ பக்ஷம் வந்துடக்கூடாது பாரு. அவசரப்படுறியா? அவன் நல்லதானே சொல்றா. உங்களுக்கு அவளை பத்தி தெரியாது. அவ பயங்கர தொட்டாசினிங்க. போக போக நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க. வாங்க முதா வாமா, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இவங்கள. நீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமுதா, கவிதா, ரத்தனசாமி ஆபீசர் ஒரு வேலையா இங்க வந்திருக்காரு. ஹலோ ஹலோ நீங்களும் அந்த ஊர் தானுங்களா? இருக்கீங்களா? இல்லைங்க, எனக்கு திருச்சி. நான் கொங்குநாடு கோவைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற துடியலூருங்க. அடடடடா, கொங்குநாடு தங்க அரும்பு தங்க ஆமா கொஞ்சம் எங்களையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுங்களேன். கவிதா இருக்கிறார். அவருதான் என் மாமா மகன் அழகேசன். ஓ இவங்களா? அதான் அங்க நிக்கிறார்.
அவரே என் அத்தை மகன் தர்மலிங்கம். போதுமா? போதும் போதும் போதும். மாமா என்னப்பா எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. என்ன ஐடியா சொல்லுங்கப்பா. உங்களை தவிர நாங்க 1 2 3 4 5 6 பேர் இருக்கோம். சரி, எல்லாம் பிக்னிக் போனா எப்படி இருக்கும்? அடடா நல்ல ஐடியா இருக்குது. நல்ல ஐடியாவா இருக்கு. ஆமா, எனக்கு அது தோணாம போச்சு. ஏன் சொல்றேன்னா பிக்னிக் போனா நம்மளும் ஆபீசர் கூட நல்லா பேசி பழகலாம். என்ன சொல்றீங்க? அவர் என்ன வேலையா வந்திருக்காரோ, அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ யாருக்கு தெரியும்? அவருக்கு இது பாதரேஷனா இருக்கும். சும்மா இருக்கிறீங்களா? எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, ஒரு பாதரேஷனும் கிடையாது. நானும் போனா நல்லா தானே இருக்கும். போயினா பெரிய மனுஷர் அப்படி சொல்றாரு. அழகா பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஓவியமா நல்லா நடந்துக்கிறாருன்னு. ஓகே, ஆபீசர் ஓகே சொல்லிட்டாரு. எங்க போறது? ஐயா, ஆபீசர் நம்ம தாராசுரத்துக்கு புதுசு, கவிதா குமுதாவும் புதுசு. நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா நம்ம தாராசுரத்தை சுத்தி பாருங்க. அது அவ்வளவு சின்ன இடமா நினைச்சிடாதீங்க. இங்க அழகான சோழர் காலத்து கல்வெட்டெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அப்படியா? அது மட்டும் இல்லமா, இங்க ஒரு பெரிய சிவன் கோயில் இருக்கு. இந்த சிவன் கோயில்ல சனி ஞாயிறு போனீங்கன்னா கூட்டம் அலமோதும், உள்ளேயே போக முடியாது. முதல்ல நான் அந்த கோவிலுக்கு போகணும். அங்க போய் சிவனை நான் பூரா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவேன். கூட்டிட்டு போறேங்க, போங்க எல்லாரும் சேர்ந்து. சரி, why not? we'll all go, let's enjoy. வெரி குட், வெரி குட். சரி, நீங்க எல்லாம் பண்ணுங்க. நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருங்க. நான் ஒரு 4 மணி வாக்குல வேன் அனுப்புறேன். நீங்க எல்லாம் போயிட்டு தாராசுரத்தை நல்லா சுத்தி பாருங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, வரட்டுமா? சார் சார் வாங்க சார், எவ்வளவு ரெடியா? 4 மணிக்கு வேன் வந்துடும் சார். டேய் நீ போ, அவ்வளவு கூட்டத்துல போய் எல்லாம் ரெடியா முடியாது. நீ போய் ரெடி ஆயிரு, நான் சார் கொஞ்சம் பேசுறேன். விட்டு விட்ட மாதிரி தெரியுது. சார் நீங்க இந்த ஜாலியா இருக்கிற பேரு நம்ம மேட்டரை விட்டுறாதீங்க. நீங்க பெரிய ஆபீசரு ரைட்டா? உங்களுக்கு சம்திங் ஓனா கொடுத்துடுறேன். அதான் சார், அன்பளிப்பு அன்பளிப்பு. ஒரு 5000 10,000 20 என்ன லஞ்சம் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்களா? இல்ல சார், இது சிம்பிளா அன்பளிப்பு தான் வச்சுக்கோங்க. நம்ம சரி விஷயம் சொல்லுங்க. நம்ம அமுதா விட்டு நம்ம மாமா இருக்கார்ல, நீங்க எது சொன்னாலும் கேட்கிறாரு. அவர்கிட்ட அமுதாவை பத்தி நைஸா போட்டு விட்டு எங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கு சப்ளை கொடுக்கணும். மாமா வேற சரி, உங்களுக்காக இத பண்ணிருக்கீங்களே. ஆனா ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம், இத மட்டும் தர்மா இருக்கல அவங்கிட்ட சொல்லிட்டாதீங்க, எடுத்துருவோம் வேலையே. பிரச்சனை ஒண்ணுங்க, நான் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன். அதே நேரம் நீங்களே யார்கிட்டயும் சொல்லுங்க. ஓகே வரோம். போடா சரி சரி போயிட்டு. ஓ போயிட்டு உங்ககிட்ட ஒரு சீக்கிரம் சொல்லுங்க. உங்களுக்குமா? சரி சரி யாரா மேட்ரிக்கா வரேன் சொல்லுங்க. அதிகாசம் போனாங்க அவங்க நான் சின்ன பசங்க சார், வாங்க போங்கன்னே கூப்பிடலாம். ஓ இதான் சீக்கிரம். என்னன்னா நீங்க பெரிய ஆபீசரு, சரி பலான பேருக்கு பலானது பண்ணிருவீங்க. இல்ல லைசன்ஸ் பர்மிட் எல்லாம் சம்திங் வாங்கி. ஓ நீங்களும் அப்படியே வரீங்க. சரி நான் மேட்ருக்கு வரேன். சரி வாங்க. அமுதா பொண்ணுல மாமா கிட்ட கொஞ்சம் நீங்க சொல்லி எனக்கும் அமுதாக்கும் ஏற்பாடு எதனா பண்ணீங்களா ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன். சீப்பா வருது. I want more than that. தப்பு பண்ணிட்டேன். ஒரு பெரிய ஆபீசர் டபுள் பண்ணி 20,000 கொடுத்துருக்கேன். மாட்டன் மட்டும்
செய்யல, உங்களுக்காக செய்ய போறாங்க. ஓகே. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. ஒரு சேப்பு சட்டை போட்டு ஒன்று போச்சேன், அதுக்கு சொல்லவே சொல்லாது. சொல்லக்கூடாது. சொல்லுங்க. சரி, சொல்ல மாட்டேன். யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. நீங்களும் யாரும் சொல்லலாம், நானும் சொல்லலாம். ஓகேயா? நீங்களா? ஆமா, இன்னைக்கு லீவு நாளாச்சே, எல்லாரும் வெளியே போயிருக்காங்க. நீங்க மட்டும் ஏன் போல? போயிருக்கலாம், கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு லீவ் கொடுக்க முடியலையே. அது என்ன அப்பேற்பட்ட கடமை? எப்பவும் எங்கேயும் உன்னை கண்காணிக்கிறது, ஆபத்து வந்தா காப்பாத்துறது. அதுக்காகத்தானே இந்த சர்க்கஸ்ல சேர்ந்திருக்கேன். நான் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தணுமே. நீங்க செலுத்து பார்க்கலாம். சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்காக என்ன செய்யணும்? நாள் பார்க்கணும். எதுக்கு? கல்யாணத்துக்கு நாள் பார்க்கணும். கல்யாண நாள் பார்க்க சொல்லலாமா, நாம் கையோடு கை சேர்த்து கொள்ளலாமா? கல்யாண நாள் பார்க்க சொல்லலாமா, நாம் கையோடு கை சேர்த்து கொள்ளலாமா? செல்லாத இடம் நோக்கி செல்லலாமா, சிந்தாமல் சிதறாமல் அள்ளலாமா? கல்யாண நாள் பார்க்க சொல்லலாமா, நாம் கையோடு கை சேர்த்து கொள்ளலாமா?